اگر یسوع کی مصلوبیت کو، اگر صلیب کے بھید کو وہ سمجھتے تو کبھی بھی یاد رکھیے گا انہوں نے خداوند کو مصلوب نہیں کرنا تھا. کبھی بھی انہوں نے خداوند کو مصلوب نہیں کرنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی بہت سی جسمانی یا فزیکلی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن صلیب کے کام سے، صلیب کے بھیج سے اور یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وسیلے انسان کی نجات سے وہ ناواقف تھے. اس لیے یسوع نے یہ کہا کہ انہیں معاف کر. کیوں؟ کیونکہ یہ راہ نجات سے جو صلیب سے ہے ناواقف ہے. براہ کرم ہمارے لیے دعا کرے کہ خادی ہمیں ہماری اپنی گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خادی کا کلام سن سکے. ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +9231987948993 پر واٹس ایپ کریں. Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92,319,894,893. صلیبی جو سات کلمے ہیں ان میں سے پہلا کلمہ آج آپ سیکھیں. لوکا کی انجیل اور اس کا 23 چیپٹر. اگر کوئی نوٹس بھی بنانا چاہے تو یہ صلیبی کلمات جو ہے جن کی سیریز ہم شروع کر رہے ہیں آج، وہ بنا سکتا ہے تاکہ اس کے پاس یہ موجود رہے ریکارڈ کے طور پر. 23 چیپٹر 23 باب اور اس کی ورس جو ہے وہ 34 ورس ہے. پہلا کلمہ جو صلیب پر یسوع مسیح نے بولا تھا، آئے آج اسے سیکھیں. لکھا ہے یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. آمین. جب یسوع مسیح کی مصلوبیت ہوئی تو جو سب سے پہلا کلمہ یا جو پہلے الفاظ صلیب پر یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے، جو صلیب کا پہلا کلمہ بن گئے، وہ یہ ہے، اے باپ ان کو معاف کر. اس کی بہت سی تشریحیں موجود ہیں، اس کی بہت سی تفسیریں موجود ہیں، لیکن آئیں آج خدا کی حضوری میں روح القدس کی مدد سے اس کو سیکھیں. عموماً اس کلمے کو اس طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے. مجھے نہیں لگتا معافی کا کلمہ ہے، لیکن مجھے یہ کلمہ ساری دنیا کے لیے معافی کا نہیں لگ رہا ہے. بلکہ اگر اس کو ٹیکسٹ میں دیکھا جائے اور غور سے ان لفظوں کو دیکھا جائے شک و شبہات میں رہ کر،
اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے تو یسوع مسیح صرف ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اس کے سامنے ہے یا جنہوں نے اس کی مصلوبیت میں اپنا رول ادا کیا ہے. چاہے کسی نے کیل ٹھوک کر رول ادا کیا، چاہے کسی نے اس کو لاٹھی سے مار کر رول ادا کیا، چاہے کسی نے اس کو دھکا دے کر رول ادا کیا، چاہے اس طرح سے کہ برابا کو چھوڑ دو لیکن اسے صلیب دو. تو یسوع مسیح کا یہ جو کلمہ ہے، یہ جو صلیبی کلمہ ہے، پہلا کلمہ، ہم یہ کر سکتے ہیں تشریح کی، لیکن شیخ و شباب میں رہ کر اگر دیکھا جائے تو یہ صرف ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے یسوع مسیح کی مصلوبیت میں اپنا رول ادا کیا، کم کیا ہے یا زیادہ کیا. لیکن یسوع مسیح نے، اور یہ بات بہت اہم ہو جاتی ہے، ذرا غور سے سنیے گا اور توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، یہ بات بہت اہم ہو جاتی ہے. یہ کلمہ جو ہے، یہ جب اس کو پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کلمہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اسے مصلوب کیا ہے. تو اس کلمے کے اندر یہ بہت اہم بن جاتا ہے کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ مصلوب کرنے والے، اسے صلیب دینے کا کہنے والے، اسے مارنے والے، اسے ٹھٹھوں میں اڑانے والے جو ہیں، وہ کیسے اس دعا کے حقدار ہو سکتے؟ یہ بات ہے، کیسے؟ جبکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یا جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ یہ تو بہت برے لوگ ہیں، انہوں نے، اور آج جب آپ صلیبی گیت سنتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مار رہے ہیں، آپ وہ دیکھ کر سارا سین آج جو ویڈیو بنی ہوئی ہے تو آپ دکھی ہوتے ہیں اور آپ کو غصہ بھی شاید آ رہا ہو کہ یہ میرے یسوع کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ میرے یسوع کو دیکھیں کیسے یہ ٹارچر کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس پر کوڑے چلا رہے ہیں، اسے ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں، اسے صلیب دینے کا جو ہے کہہ رہے ہیں. تو ہمیں یہ ہرگز دیکھ کر یہ سارا کچھ اچھا نہیں لگتا. اور اگر دیکھا جائے انسانی تناظر سے اس بات کو تو یہ واقعی اچھا نہیں ہے. کوئی ایسا شخص جس کا کوئی گناہ بھی نہ ہو اور پھر وہ ان کی قوم کا ہو اور ان کی قوم کے ہی لوگ، اس کی اپنی برادری ہی کے لوگ، اس کی اپنی قوم ہی کے لوگ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے، یہ انسانی تناظر میں بھی اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یہ بہت غلط ہے. لیکن الہی تناظر میں کچھ اور نظر آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے باپ، ان کو معاف کر. کیوں ان کے لیے یسوع مسیح معافی کی درخواست کر رہا ہے جبکہ وہ حسد کرتے تھے اور جبکہ وہ یہ چاہتے تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور اسے اس انجام تک پہنچایا؟ وہ معافی کے حقدار تو نہیں ہے، پھر معافی ان کے لیے کیوں؟ کیا ایسی بات ہے؟ آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن پھر بھی جو بہت غلط ہے، یاد رکھیے گا، وہ بہت غلط تو ہے لیکن پھر بھی وہ معافی کے لائق ہے. پھر بھی وہ معافی کے لائق ہے. کیسے لائق ہے؟ یسوع نے اس درخواست میں ایک وجہ درمیان میں رکھی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟
یہ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے وہ؟ کیا نہیں جانتے وہ جانتے ہیں کہ یہ دعوے کرتا ہے، کہ یہ کہتا ہے اپنے آپ کو میں خدا کا بیٹا ہوں. وہ جانتے ہیں یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ جانتے ہیں یسوع مسیح کے کاموں سے، تعلیم سے. یہ وہ جانتے ہیں یہ سارے کے لوگ اس کے پیچھے، زمانہ اس کے پیچھے چل رہا ہے. وہ یہ سب کچھ جانتے ہیں. پھر ایسی کیا بات ہے؟ اس نے دعوے بھی کیے، با آواز بلند بھی ان میں کہا میں باپ کی طرف سے، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا. یہ اس کے دعوے ہیں جو چاروں اناجیل کے اندر موجود ہے، اور اس نے اپنی قوم کے سامنے یہ دعوے کیے ہیں. ہیکل میں کھڑے ہو کے دعوے کیے ہیں، علماء کے سامنے اس نے یہ دعوے کیے ہیں میں باپ سے ہوں. اگر تم مجھے جانو گے تو باپ کو جانو گے. میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں. اور بہت سی اس نے تعلیم دی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، یا انہیں سچائی تک لانے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کیا ہے وہ اور کیا کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ پھر بھی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی بہت سی وجوہات تھی یہ سارا کچھ کرنے کی. حسد تھا، لوگ اس کے پیچھے تھے، اور فزیکلی طور پر اس نے دیکھا بہت سی وجوہات تھی جن کی بنیاد پر انہوں نے اس کو مصلوب کرنے کا کہا. لیکن سنیے، کچھ ایسا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے، اور جس کو وجہ بنا کر یسوع نے صلیب پر ان لوگوں کے لیے منہ کھولا، ان لوگوں کے لیے دعا کی جو ساری رات سے اسے ٹارچر کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، اور جنہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا دیا ہے. کیا ایسی وجہ ہے؟ یہ پہلا کلمہ جو ہے اس کے اندر یہ ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ایسی بات ہے جو وہ نہیں جانتے تھے، اور جس کو یسوع مسیح نے صلیب پر درمیان میں رکھ کر ان کے لیے شفاعت کی اور معافی کی باپ سے درخواست کی ہے؟ تو آئیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک دو حوالے کی روشنی لیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کو یسوع نے درمیان میں رکھا اور ان کے لیے جو ہے شفاعت کی صلیب پر. تو آئیں ہم اس بات کو سیکھیں. پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا چیپٹر، دوسرا چیپٹر جلدی سے نکالیے اور تھوڑا سپیڈ بڑھائیں تاکہ پیغام بھی سمجھ میں آئے اور ہم اس کو پوری طرح سے حوالہ جات کی روشنی میں سیکھ بھی سکتے. دو چیپٹر اور اس کی ورس ہم لیں گے 8 ورس. غور سے سنیے. یسوع مسیح کی مصلوبیت کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا. مصلوبیت کی بات ہو رہی ہے. کیا لکھا ہے؟ اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا. کس کو؟ مصلوبیت کو. کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ صلیب کے کام کو نہیں سمجھتے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ تو کر ہی رہے تھے،
لیکن جس بات کی وجہ جو ہے خدا کے بیٹے نے صلیب پر جس بات کی وجہ جو ہے جسے درمیان میں رکھ کر باپ سے ان لوگوں کے لیے درخواست کی جو اسے وہاں تک لانے میں جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اس حوالے کی روشنی میں ہمیں وہ وجہ نظر آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے یسوع کو مصلوب تو کیا، اس کی بہت سی اور وجوہات تھی، حسد تھا ان کا، حسد تھا یسوع سے یا اور وجوہات تھی، لیکن جو صلیب کا اصل مقصد تھا، اصل پہچان تھی، اصل بھید تھا، وہ اس سے بالکل ناواقف تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ لکھا ہے کہ اگر سمجھتے، کیا لکھا ہے بچوں؟ اگر یسوع کی مصلوبیت کو، اگر صلیب کے بھید کو وہ سمجھتے تو کبھی بھی یاد رکھیے گا انہوں نے خداوند کو مصلوب نہیں کرنا تھا، کبھی بھی انہوں نے خداوند کو مصلوب نہیں کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی بہت سی جسمانی یا فزیکلی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن صلیب کے کام سے، صلیب کے بھید سے اور یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وسیلے انسان کی نجات سے وہ ناواقف تھے۔ اس لیے یسوع نے یہ کہا کہ انہیں معاف کر، کیوں؟ کیونکہ یہ راہ نجات سے جو صلیب سے ہے ناواقف ہے۔ آئے خداوند کے لیے ایک دفعہ سنتا ہے۔ تعلیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ راہ نجات سے ناواقف ہے، اس لیے انہیں معاف کر۔ ان کی معافی کی گنجائش اس لیے ہے کہ وہ مصلوبیت سے نجات کے بھید کو نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کے لیے گنجائش تھی۔ کام ان کا بہت ہی تکلیف دہ تھا، اور انسانی تناظر میں یہ بہت غلط اور بہت بڑا جرم ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیے گا جن جن لوگوں نے خدا کے بیٹے پر ہاتھ چلایا، ٹھٹھوں میں اڑایا یا تھوکا یا اور طرح سے اسے ٹارچر کیا، وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی معافی کے حقدار ہیں۔ کیوں حقدار ہیں؟ کیونکہ وہ صلیب کے وسیلے، مصلوبیت کے وسیلے جو انسان کے گناہوں کی نجات ہے، اس سے وہ ناواقف ہے۔ آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ کھولیے گا، اعمال کی کتاب، اور اس کلمے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اعمال کی کتاب 2 چیپٹر۔ پترس جب پینتیکوس کے دن جب روح القدس کا نزول ہوا تو وہ کھڑا ہو کر پہلا سرمن، پہلا واعظ جو ہے پبلک کے سامنے اوپنلی پیش کرتا تھا۔ آئے اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ 2 چیپٹر، اس کی 22 ورس لکھا ہے، اے اسرائیلیوں، ان سے مخاطب ہے جنہوں نے اسے مصلوب کیا۔ اے اسرائیلیوں، یہ باتیں سنو۔ کیا باتیں سنو؟ یسوع کی باتیں سنو، جس کو تم نے کیا کیا ہے؟ مصلوب کیا۔ یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا۔ پترس اوپنلی یہودی قوم سے مخاطب ہے، اور پینتیکوس کے دن
जो दूर दराज से भी यहूदी कौम के लोग हैं, वो भी वहां पर दूर दराज में रहने वाले लोग भी वहां पे आए हुए थे। तो बहुत बड़ा हजूम था, बहुत बड़ी पब्लिक थी, और पतरस रूहुल कुद्स से मामूर खड़ा होकर अब बात कर रहा है। और ये वही पतरस है जो अपनी जान को बचाने के लिए 3 बार जब यीशु को गिरफ्तार किया गया तो 3 बार उसका इनकार कर चुका था। अब वही खड़ा हुआ। याद रखिएगा, आप तब तक खुदावत में खड़े नहीं रह सकते जब तक रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में ना हो। आमीन। हमें रूहुल कुद्स की जरूरत है। याद रखिएगा, हम रूहानी जिंदगी में कभी आप अपनी ताकत से, कोशिश से कभी भी खुदावत में और उसकी नजात में कायम नहीं रह सकते हैं। आपको एक मददगार की जरूरत है और वो दे दिया गया है। अब हमें सिर्फ उसे अपनी जिंदगी में काम करने देने की जरूरत है। यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ। सुनिए गौर से, पतरस क्या कह रहा है? यीशु नासरी खुदा की तरफ से है, ये साबित हुआ तुम्हारे दरमियान। और कैसे साबित हुआ? मौजज़ों और अजीब कामों से और निशानों से। और ये मौजज़े, ये निशान, ये अजीब काम जो है, जो खुदा के बेटे यीशु के वसीले ज़हूर में आते थे, ये सबूत था कि वो बाप में से निकला और दुनिया में आया है। आमीन। तो ये सबूत था उसका खुदा की तरफ से होने का। वो झूठा नहीं था, वो धोखेबाज नहीं था, वो ढोंगी नहीं था। इस्राएलियों सुनो, उसके मौजज़े और वो कुदरत और अजीब काम इस बात का निशान थे कि वो खुदा की तरफ से था। बड़ा तगड़ा वो बयान कलाम मुनादी कर रहा है। याद रखिएगा, खुदा करे कि आज ऐसे मुनाद पैदा हो जो रूहुल कुद्स की मामूरी से मामूर होकर सच्चाई को दलेरी से बयान करे। ऐसे मुनादों की जरूरत है। याद रखिए, आगे लिखा है, जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। आगे क्या लिखा है? चुनाचा तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्मे साबित के मुवाफिक पकड़वाया गया, तो तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उसे यीशु की मसलूबियत, सुनिए गौर से, आप क्या था? खुदा के मुकर्रर इंतजाम के मुताबिक था। मसलूबियत क्या थी? खुदा के मुकर्रर इंतजाम के मुताबिक थी। ये पहले से तय हो चुका था। गौर से सुनिएगा, ये पहले से मुकर्रर हो चुका था कि उसका बेटा इंसान की बहाली के लिए और गुनाहों से निकालने के लिए दुनिया में जाएगा और लोगों के लिए मसलूब होगा। ये पहले से तय हो चुका था कि इंसान की नजात किससे होगी? खुदा के बेटे यीशु से होगी। तेरे मार खाने से यीशु हमने शिफा पाई। हालेलुया। तो पतरस क्या कहता है कि तुमने जो कुछ किया है, तुमने तो किया है, लेकिन जो कुछ किया ये खुदा का इंतजाम था, ये इल्मे साबिक था, पहले से तयशुदा नजात का मंसूबा जो यीशु की मसलूबियत से ही तकदीर तक पहुंचेगा, तुमने उसको मंत की अंजाम तक पहुंचाया। अगर वो जानते सलीब के भेद को
تو जलाल के खुदावंद को कभी भी मसलूब न करते। आमीन। तुमने जो कुछ किया उसके पीछे उनकी वजूहात तो कुछ और थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे, सुनो, कि गुनहगार की नजात के लिए यीशु को सलीब उठाना जरूरी है। गुनहगार की नजात के लिए और इंसान की बहाली के लिए और बाप से दोबारा मिलाप के लिए बेटे को सलीब पर अपना बेशकीमती लहू बहाना जरूरी है। वो इस सच्चाई और इस भेद से ना वाकिफ थे, इसलिए यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। क्यों कर? क्योंकि ये तेरे बेटे के वसीले जो नजात है उसको नहीं जानते, इन्हें माफ कर दे। इसलिए सुनिए, पतरस ने जब एक जन्म के लंगड़े को शिफा दी तो वो क्या कहता है, आए जरा इस पर गौर कीजिए। हम सारा नहीं पढ़ेंगे, 3 चैप्टर अमाल की किताब 17 वर्ष, और मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ूंगा। फिर लिखा है, वो पहले ऊपर बयान कर रहा है कि वो जन्म का जो लंगड़ा था जिसने उनकी तरफ देखा, यूहन्ना और पतरस हैकल में प्रे करने जा रहे थे, तो वो उनसे भीख मांगता है और पतरस कहता है कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास खुदा का बेटा यीशु है। मैं तुम्हें वो देता, उठ यीशु के नाम से चल फिर। और लिखा है, वो जन्म का लग रहा था, उसके टखनों में जान आ गई और वो उछलने और कूदने लगा और पब्लिक भीड़ सारी जमा हो गई, उनकी तरफ देख रही थी। उन्हें कोई आला हस्ती समझ रहे थे, लेकिन वो कहते हैं, जो उनकी तरफ मुतवज्जो थे, वो उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि हमारी तरफ क्यों ऐसे देख रहे हो? हमारी तरफ क्यों ऐसे देख रहे हो? ये हमने अपनी कुदरत से नहीं किया है। आओ तुम्हें बताते हैं जिसने किया है, उसकी तरफ देखो। और वो कौन है? वो वही है जिसे तुमने मसलूब किया, लेकिन बाप ने उसे तीसरे दिन जला दिया, और उसी के नाम के वसीले ये जन्म का लंगड़ा चलता फिरता और कामिल तंदुरुस्त है। वो हैरान कि ऐसा थे कयासी काम मुक गया है, असी ने क्या काम मुक गया है, लेकिन असल में काम खत्म तो नहीं हुआ, काम तो अब शुरू हुआ है। आमीन। जोरदार खुदावंद करेंगे। यीशु को मसलूब करने वाले ये समझते थे कि ये अब खत्म हो गया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उसके जीतने से ही तो नजात का काम शुरू हुआ है। आमीन। इसलिए वो क्या कहते हैं, पतरस क्या कहता है, 17 वर्ष जी, 3 चैप्टर 17 वर्ष। और अब ऐ भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम हाँ कैसे किया? नदानी से किया। यीशु को मसलूब करने वाला काम जिन्होंने किया, वो क्या किया? नदानी से किया। और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी। आगे लिखा है, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह आमीन। तो मसीह का मसलूब होना पहले से तय था, मुकर्रर था, क्योंकि बगैर उसकी मसलूबियत के गुनाहगार अपने गुनाहों से नजात ही नहीं पा सकता।
आमीन। लेकिन वो उसको मसरूफ करने में तो अपना किरदार और रोल अदा कर रहे थे, लेकिन वो यीशु की मसलूबियत के वसीले जो नजात है, इस भेद से वो नावाकिफ थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ किया उसके पीछे और वजूहात थी, लेकिन वो सलीब के काम से और सलीब की कुदरत से नावाकिफ थे। इसलिए बेटे ने सलीब पर चढ़ते हुए सबसे पहला कलमा जो बोला और क्या कहा, आवाज़ से बुलंद कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। क्यों माफ कर? क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है नादानी में किया है, ये सलीब के वसीले जो नजात है उसे नहीं जानते हैं, इसलिए तो क्या कर इन्हें माफ कर। आमीन। तो ये कलमा वजूद में आया। इसका मतलब क्या है? सुनिए जरा, मैं आपको करने वाला हूं। इसका मतलब ये है कि साजो जरा टीवी वेखे गुस्सा चढ़ता है ना उन्होंने है वो ना चढ़े भाई। हाँ, इंसानी तनाजुर में मैंने ये आपको कहा है कि बड़ा गलत है, लेकिन इल्मे इलाहियात की सच्चाइयों में वो खुदा की मर्जी और मंसूबे को तकमील तक, मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहे थे। आमीन। ताकि क्या हो, जो चश्मा कलवरी से बहता है, अगर वो वहां तक लेके ना जाते तो आपके पास ये गीत ही ना होता है? आप ये गा ही नहीं सकते थे। तो वो लेके गए और फिर ये चश्मा वजूद में आया और बहना शुरू किया, और आज भी है। और हम गाते हैं, जो चश्मा कलवरी से बहता है। आई मिल के जरा, जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। हालेलुया। वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। आई सो दर खुदावंद की। अब सुनिए जरा गौर से, जिन्होंने ये सब कुछ किया बड़ा गलत था, लेकिन फिर भी मुआफी के हकदार थे। क्यों? क्योंकि वो नजात के भेद से वाकिफ थे। अब जरा गौर से सुनिएगा, लेकिन जो नजात को जानते हैं और जानकर नजात को रद्द करते हैं। सुनो जरा बेटियों बहनों का लगा, उन्होंने बहुत गलत किया लेकिन फिर भी मुआफी के हकदार थे। लेकिन जो नजात को जानकर नजात को ठुकराते हैं, उन्होंने यीशु को मारा नहीं है, उन्होंने यीशु मसीह को के लिए ये आवाज नहीं कसी के बराबर को छोड़ो और इसे, लेकिन क्योंकि वो नजात को, राह नजात को जानते हैं और उसको ठुकराया है, वो मुआफी के हकदार नहीं है। सुनो फिर, हम बड़े खतरे में हैं। हमने यीशु के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन सुनो, हम फिर भी उनसे ज्यादा खतरे में हैं। हमारे बच्चे आज भी खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे आज भी बागी बने हुए हैं, चर्च नहीं आते हैं, दुआ नहीं करते हैं, यीशु मसीह की बंदगी नहीं करते हैं, उसके कफारे के लिए, लहू के लिए शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। आज भी वो दुनिया के अंदर है,
نجات کی جو ہے ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ ٹکراتے ہیں، چرچ نہیں آتے ہیں، دل ساز کرتے ہیں، دنیا کی خواہشیں موجود ہیں، اور اس دنیا کی عیش و عشرت جو ہے ان کی زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ یہ معافی کے حقدار نہیں ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ سنو، لکھا ہے گناہ ایسا بھی ہے جس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دعا مت کرو، کیونکہ اس کے لیے دعا کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ بندہ مر چھے تسی پہ آکو ہاں یہ جنت چھے مت کرو ایسا فریب۔ اچھے شخص کی زندگی اچھائی جو ہے اس کے وسیلے جو ظہور میں آتی ہے وہ اپنے ارد گرد کے حالات اور ماحول کو روشن رکھتی ہے، اس کی گواہی موجود ہوتی ہے۔ یہ فریب ہے۔ پاوے میں ویسے کہہ رہا کہ برا بھی لگے وہ دلی دعا نہ بھی کرو چکے اندر تر دے قبر دے کام مکا بس، کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کا کوئی بھی اس کے لیے موقع نہیں ہے۔ پاوے انہوں جی بغیر کچھ پڑھے لکھے انہیں پڑھن تو دعا کر تو بغیر انہوں چکے قبر سے تار دیو کام مکا لو، کیونکہ اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ آئیں یوحنا کا پہلا خط جلدی سے لیجیے گا۔ اس لیے پہلے کلمے کو سمجھو، ان کے لیے معافی کی اس لیے گنجائش ہے کیونکہ وہ نجات کے مسیح کی مصلوبیت سے جو نجات ہے اس سے وہ کیا تھے؟ ناواقف تھے۔ لیکن جڑے واقف نے اور اس نجات کو ٹھکراتے ہیں وہ معافی کے حقدار نہیں ہے۔ آئیں میرے ساتھ اس ورس کو لیجئے، یوحنا 5 چیپٹر، پہلے یوحنا کا خط اس کا 5 چیپٹر، اس کو اس آیت کو شاید آپ نے پہلے بھی پڑھا ہو لیکن آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، لیکن اس حوالے کی روشنی کے ساتھ اس کو ملا کے سیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یوحنا یہ کہتے ہیں، بزرگ یوحنا کہتے ہیں 17 ورس غور سے سنیے، 16 سے پڑھتے ہیں، اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے۔ جس کا نتیجہ کیا ہو؟ تھوڑا ساتھ رہے، جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ خدا اس کے وسیلے سے زندگی بخشے گا انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ معافی کی گنجائش کس کے لیے؟ جس نے ایسا گناہ نہیں کیا۔ وہ کون سا گناہ ہو سکتا ہے جس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں؟ اگلی ورس بھی پڑھے 17 ہے تو ہر طرح کی ناراضگی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں۔ لیکن ایسا گناہ جس کا نتیجہ کیا ہے؟ موت ہے، اس کے لیے دعا نہ کیجیے گا، اس کے لیے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا وہ گناہ جو ہے اس کا نتیجہ ہی موت ہے اور اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ کون سا وہ گناہ؟ یاد رکھیے گا، خدا انسان کی ساری بدکاری کو معاف کر دیتا ہے، ہر طرح کے عیب کو معاف کر دیتا ہے۔ سنو غور سے ذرا، آپ میں سے آپ میں بہت فریب ہوں گے، بہت سی برائیاں ہوں گی، بہت سے عیب ہوں گے، خدا معاف کرے گا اگر آپ سچی توبہ کریں گے، رحم کے فضل کے طالب ہوں گے، وہ اپنے بیٹے کے وسیلے آپ پر رحم کرے گا اور آپ کی خطاؤں کو اور غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے وہ ایک ہی ہے،
اور وہ गुनाह वो है कि जिसने खुदा के बेटे का इनकार कर दिया है, नजात को पहचान कर जो यीशु की मसलूबियत से है रद्द कर दिया है, कबूल नहीं किया है, हिस्सा नहीं बना है, उसके लिए मुआफी की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ ऐसे ही ना रहो, अपने आप को बेहतर करो। बाइबल में यूहन्ना की अंजील के अंदर ये वाज़ेह लिखा है कि उन पर सजा का हुक्म हो चुका। कैसे? क्योंकि उसका सबब क्या है? क्योंकि उन्होंने बेटे को, खुदा के बेटे को रद्द किया। बेटियों बहनों गौर से सुनो, जिन्होंने यीशु मसीह को दुख दिए हैं, जिन्होंने उसे मसलूब किया है, वो बहुत बुरे थे, उन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी मुआफी की गुंजाइश है। और बेटा उनके लिए सलीब पर मुआफी की दुआ कर रहा है। लेकिन जिन्होंने सलीब को पहचान कर सलीब को रद्द किया, लहू को पहचाना है, बेटा इंसानों के गुनाहों के लिए मसलूब हुआ है और मरकर जी उठा है, और जिसने ये जानकर भी नजात को रद्द किया है, उसके लिए मुआफी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। क्या करें? अपने बच्चों को जो पकौड़े हो चुके हैं होश में लाओ। उन्होंने पैसे ना खाओ, सिर्फ पैसे तो चाहते उन्होंने को लेने नहीं, लेकिन उन्हें जाना किथे वे ये नहीं पता उन्हें जाना किथे। कभी माओ ने गौर किया कि मेरे बच्चे चर्च क्यों नहीं जा रहे? होश में आओ। किस दुनिया में रहते हो? इस फरेब से निकलो। आपके बच्चे यीशु का इनकार कर रहे हैं, आपके खानदान के लोग यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। पैसे खाकर कितनी देर गुजारा करोगे? कितनी देर वो आसरा बनेंगे आपका? एक दिन मर जाएंगे, ये आसरा खत्म हो जाएगा। लेकिन उनका नतीजा, उनका अंजाम क्या है? कभी ये भी सोचा है आपने? आप कहते हैं हम चर्च में शुक्रगुजारी लाकर खुदा को खुश कर सकते हैं, पैसे देकर खुश कर सकते हैं। गलत है ये। खुदा इन चीजों से मुतमिन नहीं होता है। किससे होगा? जो उसके बेटे के लहू के नीचे आ जाएगा, जो लहू को बना लेगा, खुदा का गज़ब उससे टल जाएगा और खुदा उससे मुतमिन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार खुदावंद के लिए। मेरे पैसे, मेरी बेटे मेरे खुदा को खुश नहीं कर सकती है, याद रखो। मेरे हलवा पूड़ियां खुदा को खुश नहीं कर सकते हैं, मेरे डॉलर खुदा को खुश नहीं कर सकते हैं। अगर खुदा को खुश करना है तो बेटे को चूम लो, क्योंकि जो बेटे को नहीं चूमेगा उस पर खुदा का गज़ब होगा। इसलिए बहनों भाइयों, अपने उन्होंने भी ले आओ जिन्हें नशे, उन्होंने पैसे ना खाते रहो। पुत्रा कमा के लाया तो दुआ करे ना करे कोई फर्क नहीं समझता। ये जरूर साफ रख दे हो। बातें कड़वी अक्सर लगती है, ये जरूर साफ रख के देते नहीं ऐसे। कभी नहीं कहा, कभी बहुत कम माँ बाप है जिन्होंने इस बात पे गौर किया हो कि मेरी बेटी, मेरा बेटा खुदा को याद कर रहा है या नहीं। क्या उसकी जिंदगी में खुदा का बेटा भी है या नहीं है? कभी गौर नहीं किया है। ये हालत है हमारी। लेकिन मैंने आपको कलाम की रोशनी में बताया कि जिन्होंने यीशु को मसलूब किया, ये बहुत बुरा है हमारे लिए, लेकिन फिर भी मुआफी के वो हकदार है। लेकिन वो शख्स नहीं है हकदार मुआफी का जिसने खुदा के बेटे को रद्द किया है। आए एक हवाले के साथ लास्ट में मैं खत्म करता हूँ। इब्रानियों, इसको अपनी डायरियों में लिख लीजिए और इसको खूब इसको और भी जाके समझिएगा
और भी हवाला जात है, लेकिन सुनो गौर से। इब्रानियों 6 चैप्टर, सुनो गौर से, 4 वर्ष। क्योंकि जिन लोगों के दिल, सुनो, मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो है, मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं, एक वो है जो पैदा थे मसीही का रच हो गए ने, लेकिन मसीहत ना नाले उन्होंने अंदर दूर दूर तक नहीं है। काम देखो ते मरासियां नालों पैड़े होना। ऐसो का सिर्फ इस बात से ना तसल्ली कर लेना कि वो मसीही खानदान में पैदा हुए तो ये शायद यीशु के है, वो यीशु के नहीं है। यीशु का वही है जिसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है। आमीन। लेकिन सुनिए, उन्होंने कहिए ना तौबा करो, चर्च आओ, उन्होंने अगे बड़िया गल्लां ने, वो बड़िया गल्लां केड़ियां ने? इधर देखिए, कोई बात बच्चा चुप करा लेगी मां से, आपको इधर देखिए सारे उधर तुरते हो, यही बात है कि रोड़ा मारिया यीशु तू इतनी गया ही आए करा देख के इतने नहीं गया। ये हाल हमारा चर्च में आते हुए जो बात सुन रहे हो उसमें गौर करो, रोड़ा ना लगा टूट पाओ। सुनो गौर से, उनको हम कहते हैं चर्च में आओ, वो कहते हैं हमने आएंगे, बस नहीं आएंगे। या फिर वो कोई ना कोई बहाना काम बड़ा होता, 500 काम ते है जड़ा है, लेकिन जड़ा तेरे अंदर काम पे है ना वो भी सानू नजर आता है, जो तुझे फरेब दे रहा है और तू खुदा की जरूरत को, बेटे की जरूरत को महसूस नहीं करता। तू महसूस करता है सिर्फ पैसा ते ओथे तू भावे सगी ले लोटा करके टुट पवे, लेकिन खुदा के लिए तू फारग भी होवे ना ते जदों फारग होवे उदों रज के मंजी तोड़ दे है, उदों नहीं तो याद आता है मैं बाकी काम से बिजी था, खुदावंद मैं इसलिए प्रे नहीं कर सका, आज मैं फारग हूं, आज आधी रात से शुरू करूंगा। नहीं, उदों आधे 10 बजे तक ना उठाया। क्यों? अंदर की तरफ मकारी, कोई काम नहीं है, कोई काम रोकता नहीं है यीशु के पास आने से, लेकिन सिर्फ उनको जो उसकी मोहब्बत को महसूस कर लेता है। लेकिन सुनिए, वो नजात को ठुकरा रहे हैं, लेकिन एक वो है जो नजात में आ गए। उन्होंने की बनया, उन्होंने बनया कि उन्होंने दिल नहीं खलोता कितने है, दिल ने इधर उधर मारिया पलटा, वो उनके पीछे चल गया है। उन्होंने इन्हें शहाबता ले लिया है, दुनिया नहीं चली जाती साढ़े कल, उछलना कूदना भी लोगों का है, ऐसी चिट्टा करना है, स्टाइल भी है, गोडे भी तो पहाड़ने ने है, ये सारा कुछ करना है हमने, उनसे रहा नहीं जाता क्योंकि अंदर का कीड़ा मरा नहीं है। वो बपतिस्मा ले लिया है, अंदर का कीड़ा मरा नहीं है, वो नहीं चैन देता, इसलिए जिथे होना टोला कुड़ियां दा मैं भी उत्थे जा खलोना। ये हाल है हमारा, ये हाल है हमारा, अंदर का कीड़ा नहीं मरता है, बदी अंदर से है, बुराई अंदर मौजूद है, इसलिए उनका सुन लो क्या होगा, वो अद्धे रूहानी ते अद्धे जिस्मानी होंदे ने। गिरजे के जड़ा हालेलुया हालेलुया इथों आमिर होए, सुनाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है, फिर और कोड़ अंदाज ही बदल गए हैं, फिर स्टाइल ही चेंज हो गया, बाइबल ओथे पई है हुन कुछ और ही हाथ दे विच। ये हाल है, ये हाल है रियाकारी मकारी। क्या कोई खुदा को धोखा दे सकता है? वो जो दिलों को जानता है, वो जो ख्यालों से सोचों से वाकिफ है, और दाऊद कहता है कि तू तो दूर ही से मेरे ख्याल को जानता है। कौन धोखा दे सकता है? तेरे पास ख्याल बाद में आता है, लेकिन जब तेरी तरफ आ रहा होता है तेरा खुदा उसको जानता है। तो सुनो फिर उनका क्या इलाज होगा। वो ये कर करा के भी बदी और गुनाह को छोड़ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए क्या है? आओ पीछे देखो, फिर आप गौर से देखो और गौर से सुनो बात को और समझो बात को। लिखा है क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए
और आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल कुदस में शरीक हो गए। रूहुल कुदस में ये मजा ले लिया है उन्होंने आसमानी क़ुव्वतों का जायका ले लिया, उन्होंने आसमानी जिंदगी को महसूस किया है, उन्होंने यीशु को कबूल करने से उन बरकतों को और उन वादों को अपनी जिंदगी में महसूस किया और जायका लिया है। लेकिन हुआ क्या हुआ ये सब कुछ करने के बावजूद भी फिर भी दिल जो है वो और तरफ चला गया। दिल की ख्वाहिशें, जिस्म की ख्वाहिशें उस पर गालिब आ गई, दुनिया की रंग रलियां गालिब आ गई, दुनिया की शानो शौकत गालिब आ गई, ऐशो इशरत उन पर गालिब आ गई। और उनके लिए सुनो क्या लिखा है, और नीचे गौर करो और पढ़ो इस बात को और सुन लो और समझ लो क्या लिखा है। लिखा है अगर वो क्या हो जाए, बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है आगे? इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से वो दोबारा वो बदकारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने गुनाह को पसंद कर लिया है, वो दुश्मन के घर में जाकर बैठ गए हैं। उन्होंने ऐशो इशरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, उन्होंने दुनिया की शान और शौकत को अपना हिस्सा बना लिया है। और अपने खुदा का बेटा सिर्फ एक दफा मसलूब हुआ है और वो दोबारा नहीं मरेगा। गुनहगारों के लिए उसने एक दफा, लेकिन उन्होंने कबूल किया, लेकिन फिर वो दोबारा गुनाह की तरफ बढ़े और अपने इस रवैये से और अपने इस अंदाज से वो दोबारा से खुदा के बेटे को अलानिया तौर पर मसलूब कर रहे। एक दफा कम है, दोबारा अपने किरदार से उसे मसलूब करते हो। एक दफा कम है क्या एक दफा के दुख दर्द महसूस नहीं करते हो? क्या उसके मार खाने को महसूस नहीं करते हो? वो आपके लिए है, वो मेरे लिए है, वो हमारे गुनाहों के लिए है। हम फिर बदी की तरफ चल पड़े, होश में आओ। खुदा के बेटे को अपने किरदार से दोबारा मसलूब करना छोड़ दो, दोबारा उससे जलील करना छोड़ दो। तुम्हारे लिए निजात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तुम्हें नया नहीं बनाया जाएगा। तुमने दोबारा से गुनाह के साथ समझौता कर लिया। होश में आ जाओ, पहले कलमे को समझो। इन्हें माफ कर दे। यीशु तड़प रहा है, जिन्होंने उसे मारा, छेदा, सब कुछ किया, वो फिर भी उनके लिए दुआ कर रहा है। लेकिन जिनके लिए वो छेदा गया है, वो गुनहगारों के लिए छेदा गया है। मैं गुनहगार था, वो मेरे लिए छेदा गया है, लेकिन मैंने कबूल कर लिया और फिर मैंने कबूल करने के बाद गुनाह के साथ समझौता कर लिया है और मैं गुनाह करता जा रहा हूँ, मदी करता जा रहा हूँ, आयशों को तकलीफ देता जा रहा हूँ, दुनिया में बढ़ता जा रहा हूँ और खुदा के बेटे को अपने रवैये से दोबारा से एलानिया मसलूब कर रहा हूँ, अज़ियत दे रहा हूँ, टॉर्चर कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए तौबा की माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। आओ अपने सरों को झुकाओ।